Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello, good morning, people. Hopefully, we're having a wonderful time out there. I'm your host Hassan Prottoy, and welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. In this session, we have an article today, an article about lighthouses, which were the beacon of hope for the ancient mariners. They used to find direction with this hope and expect that they will reach their final destination in due time. So, uh, due to the passage of time, in the passage of time, it has become an attraction also. So, let's read about the famous and attractive lighthouses and let's see what we can get from there. I'd like to invite our esteemed member, Miss Habiba, to start the article for us. So, Miss Habiba, let us begin, shall we? Thank you, sir. Welcome. Uh, 10 most 10 most famous houses in the world. Set at the entrance to beautiful bays and natural harbors, lighthouses have prevented ships from running aground for hundreds of years. Sadly, however, many of them have become redundant and been replaced by more effective onboard navigational systems. The ones that remain are, for the most part, automated and boast more powerful lights and lenses than the beacon used in the past. As they were designed to be visible, lighthouses often make for very distinctive landmarks. Their shapes and colors stand out against the surrounding landscapes. Consequently, they make for some fantastic photo opportunities and are usually set to spectacular spots along rugged coastlines or overlooking wild seas. Number one, Lis Eclairus Eclairiers. Lighthouse. Eclairiers. Yes. Eclairus Lighthouse, romantically referred to as the lighthouse at the end of the world. Les Eclairios is located in a breathtaking spot of Tierra del Fuego, right at the Fuego. Fuego, right at the southern tip of Argentina, laying on a small rocky island in the middle of the Beagle Channel. Its red and white tower stands out delightfully against the majestic mountains that rise around it, having guarded the sea entrance to uh, Ushuaia. Ushuaia. Yes. Ushuaia ever since it was erected in 1920. The lovely lighthouse is now a popular tourist attraction from the nearby town. Lots of people take boat trips to snap photos of it from up close with the mountains behind it. Okay. Thank you so much. Let's see what we have until Thank you, now. sir. 10 most famous lighthouses in the world. Set at the entrance to beautiful bays and natural harbors, lighthouses have prevented ships from now running aground for hundreds of years. Sadly, however, many of them have become redundant and been replaced by more effective onboard navigational systems. The ones that remain are, for the most part, automated and boast more powerful lights and lenses than the beacons used in the past. Okay. সো সুন্দর দরিয়া এবং প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের যে এন্ট্রান্সটা আছে প্রবেশ পথে অবস্থিত লাইট হাউসগুলোর শিপগুলোকে প্রিভেন্ট করেছে শত শত বছর ধরে তাদেরকে প্রিভেন্ট করেছে যাতে তারা পারে না ভিড়ে যায় রানিং গ্রাউন্ড পারে উঠে না যায় প্রিভেন্ট শব্দটা মানে কি আচ্ছা, রক্ষা করে। প্রিভেন্ট হচ্ছে প্রতিরোধ দমন করা করা। এখানে দমন বোঝাবে না প্রতিরোধ করা ঠিকই আছে অ্যাকচুয়ালি যদি আরেকটু সুন্দরভাবে ট্রান্সলেট করতে যাই যে শত শত বছর ধরে এই লাইট হাউসগুলো হচ্ছে জাহাজগুলোকে পারে উঠে যাওয়া থেকে ঠেকিয়েছে শেষ sadly however many of them have become redundant so redundant শব্দটার অর্থ কি
হোয়াটস দ্য মিনিং অফ রিডান্ডেন্ট? যেগুলো রিডান্ডেন্ট হয়ে গেছে এবং রিপ্লেসড, স্যার প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে। আরেকটা হচ্ছে বলে না যে বাতিল হয়ে গেছে, আউটডেটেড হয়ে গেছে আমরা বলি না। বাতিল। হুম। আননেসেসারি হয়ে গেছে, নিডলেস, অপ্রয়োজনীয়, বাতিলের খাতায় চলে গেছে। দুঃখবশত যদিও বেশিরভাগই হচ্ছে বাতিলের খাতায় চলে গেছে বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেছে, এবং এগুলো প্রতিস্থাপিত হয়েছে আর আরো বেশি কার্যকরী অনবোর্ড নেভিগেশনাল সিস্টেমস। অনবোর্ড মানে জাহাজের মধ্যে অবস্থিত নেভিগেশন সিস্টেম, দিক নির্ণয়কারী সিস্টেম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যেগুলো টিকে গেছে সেগুলো হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে অটোমেটেড। অটোমেটেড শব্দটার অর্থ কি বলবো? অটোমেটেড, স্বয়ংক্রিয় একটা শব্দ আছে, এটা আচ্ছা। হচ্ছে অটোমেটেড। এবং এগুলো বড়াই করে আরো পাওয়ারফুল লাইট, দারুণ শক্তিশালী লাইট এবং লেন্স অতীতে ব্যবহার করা বিকনগুলোর চাইতে বেশি পাওয়ারফুল। বিকন জিনিসটা কি? BEAKCON, বিকন। বিকনটা হচ্ছে সিগন্যাল যেটা দিয়ে দেওয়া হয়। আর বিকনের একটা মানে হচ্ছে কিন্তু আলোক সংকেত, এবং বাতিঘরকেও বিকন বলা হয়। সো আগেকার দিনে বিকনগুলো বা বাতিঘরগুলো যে ধরনের লেন্স এবং লাইট ব্যবহার করতো তার চাইতে বেশি পাওয়ারফুল লাইট এবং লেন্স এখন ব্যবহার করা হচ্ছে। As they were designed to be visible, lighthouses often make for very distinctive landmarks. Their shapes and colors stand out in the surrounding landscapes. Consequently, they make for some fantastic photo opportunities and are usually set in spectacular spots along rugged coastlines or overlooking wild seas. যদিও তাদের যেহেতু তাদেরকে ডিজাইন করা হয়েছিল দূর থেকে দৃশ্যমান হিসেবে, লাইট হাউসগুলো প্রায় ল্যান্ডমার্ক, ডিস্টিংটিভ ল্যান্ডমার্ক হিসেবে কাজ করে। ওই জায়গার একটা মানে কোন একটা জিনিস যেটা স্থায়ী জিনিস এটা হিসেবে কাজ করে। যেমন হচ্ছে আমরা সাপোজ আমি উত্তরাতে গেলাম, তো আমি কাউকে ডিরেকশন দিলে কিন্তু ল্যান্ডমার্ক হিসেবে আমি জমজম টাওয়ার বলতে পারি বা রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্স বলতে পারি। ঢাকায় ফার্ম গেটে গেলে হচ্ছে আমি ওখানকার যে একটা সিনেমা হল আছে সেটার নাম বলতে পারি, রাইট? এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনাদের ল্যান্ডমার্ক, এবং এগুলো ল্যান্ডমার্ক হিসেবে কাজ করে এবং ডিস্টিংটিভ ল্যান্ডমার্ক হিসেবে কাজ করে। ডিস্টিংটিভ মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? And Mr. Shamsul Islam Sanju joined us in YouTube. Alaikum Assalam. Thank you for watching. So, what is the meaning of distinctive? Okay. স্যার Oh, এমনিতে পার্থক্য সূচক জানতাম, কিন্তু এখানে স্যার কি স্বতন্ত্র, অর্থে যাবে সেটা। স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র। মানে এদেরকে দেখলে আচ্ছা আলাদাভাবে বোঝা যায় যে এটা স্বতন্ত্র জিনিস। ওকে। আচ্ছা। তাদের যে আকৃতি আছে এবং রং আছে সেটা চারপাশের যে ভূতাত্ত্বিক দৃশ্যটা আছে সেটার মধ্যে স্ট্যান্ড আউট করে। মানে দূর থেকে আপনি ছবিটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে আশেপাশে একরকম, এটা অন্য রকমের জিনিস। দূর থেকে বোঝা যায়, স্ট্যান্ড আউট করে। কনসিকুয়েন্টলি তারা হচ্ছে আবার দারুণ ফটো অপরচুনিটি তৈরি করে। মানে এখানে দাঁড়ালে খুব ভালো ছবি আসে এবং সেগুলো স্পেকটাকুলার স্পটের মধ্যে অবস্থিত থাকে। যেমন এগুলো রাগেড কোস্টলাইনের ধারে আছে, অথবা বন্য সাগর যেখানে আছড়ে পড়ছে সেই জায়গাটায় অবস্থিত। এখন আমাকে বলেন দেখি যে কনসিকুয়েন্টলি মানে কি, লিঙ্কার্সটা মানে কি? ফলাফলস্বরূপ। ফলাফলস্বরূপ, ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। কনসিকুয়েন্টলি হচ্ছে ফলাফলস্বরূপ। আর স্পেকটাকুলার শব্দটা অর্থ কি? দর্শনীয়। দর্শনীয়, চোখ চোখ ধাঁধানো। ধাঁধানো। রাগেড কোস্টলাইন, স্যার উঁচু নিচু সীমান্ত রেখা, যেটা মানে হুম, কেমন লাগে জিনিসটা? সমুদ্রের ক্ষেত্রে এটাকে বলে তটরেখা। রাগেড মানে হচ্ছে, আরেকটা মানে হচ্ছে রুক্ষ, রুক্ষ তটরেখা। রুক্ষ তার তটরেখা। লেস ক- এক্লারিয়ার্স লাইট হাউস। রুক্ষ তটরেখা হচ্ছে রাগেড কোস্টলাইনস। রোমান্টিক্যালি রেফার স্যার টু এই রুক্ষ, স্যার এই তটরেখা, যে রুক্ষ তটরেখা। তটরেখা মানে স্যার এর বিষয়টা কিরকম? রুক্ষ তটরেখা মানে স্যার রুক্ষ উঁচু দিয়ে কি নিচু বোঝানো হয়েছে? সীমান্ত শুকনা মানে স্যার একটু সীমান্ত রেখা বলতে হচ্ছে এটাই তো আর কি। সাগরে তো আর সীমান্ত নাই। সাগরে হচ্ছে তটরেখা হ্যাঁ বলে এটাকে। যেই মানে পার আর কি, সাগরের পার যেটা আছে এটাকে তটরেখা বলে। এবং এই জায়গাটা হচ্ছে রুক্ষ, এবড়ো থেবড়ো, পাথর দিয়ে ভরা। এখানে কোনো ও গাছপালা নেই। আচ্ছা, আমরাও জি স্যার বুঝতে এই যে আর্জেন্টিনার যে ছবিটা দেখছেন, এখানে হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, তটরেখাগুলো হচ্ছে দেখাবো, আরো নিচে যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আছে।
আপনাকে হচ্ছে রাগেড কোস্টলাইন দেখাবো, সমস্যা নেই। Romantically referred to as the lighthouse at the end of the world, Les Eclairiers is located in a breathtaking spot in Tierra del Fuego, right at the southern tip of Argentina. Lying on a small rocky island in the middle of the Beagle Channel, its red and white tower stands out delightfully against the majestic mountains that rise around it. Having guarded the sea entrance to Ushuaia ever since it was erected in 1920, the lovely lighthouse is now a popular tourist attraction. From the nearby town, lots of people take boat trips to snap photos of it from up close with the mountains behind it. তো রোমান্টিক্যালি এটাকে ধরা বলা হয়ে থাকে যে এটা দুনিয়ার শেষ প্রান্তের লাইট হাউস। লেস অ্যাক্লেয়ারিয়ার্সটা হচ্ছে টিয়েরা ডেল ফিগোর একটা ব্রেথ টেকিং স্পটে অবস্থিত, জায়গাতে অবস্থিত। ব্রেথ টেকিং মানে কি? স্যার, নিঃশ্বাস নেওয়ার মানে ভালো নিঃশ্বাস নেওয়ার একটা জায়গা আর কি। নাকি শ্বাসরুদ্ধকর, শ্বাসরুদ্ধকর একটা জায়গা, নিঃশ্বাস নেওয়ার কিছু না। ব্রেথ টেকিং হচ্ছে ওখানে গেলে আপনার নিঃশ্বাস আটকে যাবে এমন নয়, এতটাই সুন্দর ব্রেথ টেকিং। এখন দুটো পার্থক্যটা বলে দেই। দুটো পার্থক্য হচ্ছে কি, নিঃশ্বাস দুই কারণে যেতে পারে। একটা হচ্ছে কোন একটা জায়গা এত সুন্দর দেখে আপনার নিঃশ্বাস আটকে যেতে পারে, যে এত সুন্দর জায়গা। আরেকটা হতে পারে কেউ আপনার গলা চেপে ধরলে আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে ওটার ইংরেজি কি হবে? এই কারণে যদি নিঃশ্বাস বন্ধ হয় সেক্ষেত্রে সাফোকেটিং হবে। যেমন ঢাকার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে গেলে সাফোকেটিং ফিল হয় না কিছু কিছু জায়গাতে, বিশেষ করে রাস্তাঘাটে। সো ওইটাকে আপনি ব্রেথ টেকিং বলতে পারবেন না, কারণ ওটাতে আনন্দে আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ হচ্ছে না, ওখানে আপনি নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। সো দ্যাট উড বি সাফোকেটিং। একই ধরনের শব্দ নিঃশ্বাস নিয়ে, কিন্তু অর্থ টোটালি আলাদা। স্যার, সাফোকেটিভ। সাফোকেটিং, SUFFOCATING, সাফোকেটিং। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে, এটা অবস্থিত হচ্ছে আর্জেন্টিনার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। টিপ বিগল চ্যানেল, চ্যানেলটা হচ্ছে এখানে একটা, আমাদের যেমন ইংলিশ চ্যানেল বাংলা চ্যানেল আছে ওইরকম ওখানে বিগল চ্যানেল নামে একটা অংশ আছে। তো সেই জায়গাটার মধ্যে একটা ছোট পাথুরে দ্বীপের মাঝখানে অবস্থিত এটা, ছবিতে দেখতে পাচ্ছি আমরা। এবং এর লাল এবং সাদা টাওয়ারটা হচ্ছে চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাজেস্টিক মাউন্টেনের এগেইনস্ট, বিপরীতে খুব সুন্দরভাবে আনন্দময়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাজেস্টিক শব্দটা অর্থ কি? হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ম্যাজেস্টিক? এই স্যার, শব্দটা মূল টাইপের কিছু একটা বোঝাইছে। সরি স্যার, মানে প্রধান। ম্যাজেস্টিক প্রশংসামূলক শব্দ, প্রশংসামূলক শব্দ প্রধান দিয়ে কেউ কেউ বোঝায়। এটা হচ্ছে রাজকীয়। ম্যাজেস্টিক দেখবেন যে রাজা রাজরাদের সাথে খুব ভালো যায়। সো এই রাজকীয় পর্বত, পর্বতটাকে একটু রাজকীয় ভাবে বলে। Having guarded the sea entrance to Ushuaia ever since it was erected in 1920, 1920 সালে যখন এটাকে ইরেক্ট করা হয়েছিল তখন থেকে এটা উশাইয়ার যে সমুদ্রের প্রবেশপথ, সমুদ্র দিয়ে এখানে আসার প্রবেশপথটা গার্ড দিয়ে আসছে, পাহারা দিয়ে আসছে। ইরেক্টেড, এখানে ইরেক্টেড পাস্টে আছে। ইরেক্ট মানে কি? এই লাইট হাউসটাকে ইরেক্ট করা হয়েছে। এখানে ইরেক্ট মানে হচ্ছে দাঁড়া করানো হয়েছে, লাইট হাউসটা দাঁড়া করানো হয়েছে। ওকে, টাওয়ার জাতীয় জিনিসগুলো হচ্ছে ইরেক্ট করা যায়, বিল্ডিং ইরেক্ট করা যায়। দ্য লাভলি লাইট হাউসটা হচ্ছে এখন একটা জনপ্রিয় টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন বা আকর্ষণ। আশেপাশের শহর থেকে অনেক মানুষ নৌকার ট্রিপ নিয়ে আসে এখান থেকে, পাহাড়টাকে পেছনে রেখে কাছাকাছি ফটো তোলার জন্য। ওকে, তারপর হচ্ছে গল লাইট হাউস। আই থিঙ্ক নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে, শ্রীলঙ্কার দিকে হয়তো যাচ্ছি। সো দেখি মিস্টার রানা পড়েন দেখি, নাম্বার 9 গল লাইট হাউসটা। ওকে স্যার। শ্রীলঙ্কার। Located within the ancient walls of Galle Fort, the lighthouse of the same name has protected and the surrounding waters ever since it was first erected in 1848. While it is the oldest lighthouse in the whole of Sri Lanka, the current lighthouse building blindly bright white walls only date to 1939, when it was rebuilt after the devastating fire. Nestled away নেসেলড, on the
Nestle away on the country's south coast, the magnificent location at the entrance of Gull Harbor with plum tree all around it makes it one of the most Picturesque. Picturesque. picturesque and photographed landmark in Gale. গল গল। তারপর হ্যাঁ, গল বাংলাদেশ পরেরটা শ্রীলঙ্কাতে বলেছে গলের টেস্ট না, থ্যাংক ইউ। বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাতে গেলে কিন্তু গলের টেস্ট খেলেছিল, মনে আছে? বিখ্যাত একটা ভেন্যু, এই কারণে পরিচিত মনে ছিল। কিন্তু এটার প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমিও জানতাম না যদি না আমি ওই জায়গার খেলাটা দেখতাম, বাংলাদেশের সাথে শ্রীলঙ্কা। তখন এটাকে কি মনে হতো মিস্টার রানা? দেখে কি মনে হতো বলেন দেখি, কার মাথায় কি আসছে এটা দেখে? নামটা কি মাথায় এসেছে? নাম্বার নাই। স্যার যে গলফ খেলা ওই টাইপের কিছু একটা গল, গেল, অনেকে বলবেন গেল গাল্লে। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে গল, ওই জায়গাটার নাম। Jack, so let's see. Located within the ancient walls of Gaul Fort, the lighthouse of the same name has protected and the surrounding waters ever since it was first erected in 1848. While it is the oldest lighthouse in the whole of Sri Lanka, the current lighthouse's blindingly bright white walls only date to 1939 when it was rebuilt after a devastating fire. Nestled away on the country's south coast, its magnificent location at the entrance to Galle Harbour, with palm trees all around it, makes it one of the most picturesque and photographed landmarks in Galle. তো এটা গল ফোর্টের এনশিয়েন্ট দেয়ালের মধ্যে অবস্থিত। ফোর্ট মানে কি, এনশিয়েন্ট মানে কি? তারপর দুর্গ, এনশিয়েন্ট, প্রাচীন। প্রাচীন দুর্গের দেয়ালের ভেতর অবস্থিত, এবং এই একই নামে গল দুর্গের নামেই হচ্ছে গল লাইট হাউস। তো এই একই নামের যে লাইট হাউসটা আছে সে প্রোটেক্ট করেছে, এবং তার চারপাশের পানি, পানিকে প্রোটেক্ট করেছে। অ্যাকচুয়ালি পানি বলতে হচ্ছে পানির মধ্যে থাকা জিনিসগুলোকে প্রোটেক্ট করেছে, জাহাজগুলোকে। যখন এটা ফার্স্ট ইরেক্ট করা হয়েছিল 1848, এই দেখেন আবার ইরেক্ট শব্দটা এসেছে। টাওয়ার বা বিল্ডিং দ্বারা করানোটাকে ইরেক্ট বলতে পারি। এবং এটা পুরো শ্রীলঙ্কার মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন লাইট হাউস। বর্তমানে লাইট হাউসটার যে ব্লাইন্ডিংলি ব্রাইট হোয়াইট ওয়ালস যেটা আছে, ব্লাইন্ডিংলি ব্রাইট মানে কি জানি আমরা? মাঝে মধ্যে কিছু সাদা রং করে না, একদম কি বলে এটাকে, চোখ ঝলসে যায় রোদ পড়লে, ওখান থেকে যখন ঝিলিক দেয়, এরকম দেখেছেন? এমন সাদা রং করে যে ওখান থেকে আলো পড়ে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, এমন রিফ্লেক্ট হয়। তো ওইটা হচ্ছে স্যার ব্লাইন্ডিংলি বিশেষ ব্রাইট। করে স্যার যে রোদের মধ্যে সাদা পেপার দিলে এরকম হয়। হ্যাঁ, এবং কিছু কিছু বিল্ডিং এর এরকম কালার থাকে, যদিও বাংলাদেশে বেশি দিন থাকে না, বাট কিছু কিছু জায়গায় থাকে আর কি। যেমন আমি এখানে যে টাওয়ারটা দেখতে পাচ্ছি, এটা আমাদের দেশে হলে এতদিন এটার গায়ে পানের পিক অন্তত যেত। We are good at what do they say, coloring these things. Anyway, so blindingly bright যেটা আছে সেটা। তবে এটার বয়সটা হচ্ছে 1939 থেকে শুরু। 1848 যদিও টাওয়ারটা, এই রংটা এসেছে 1939, যখন এটা ডেভাস্টেটিং ফায়ারের পরে আবার এটাকে রিবিল্ড করা হয়েছে। ডেভাস্টেটিং ফায়ার মানে কি? আর ছারখার হয়ে যাওয়া, আগুনে। আরেকটা বলে না, প্রলয়ঙ্করী অগ্নিকাণ্ড। আগুনের ক্ষেত্রে পত্রিকার শিরোনামগুলো দেখবেন কি আসে, ওইখানে একটা বসবে। র্যাভেজ আমরা পেয়েছিলাম ছারখার, মনে আছে? জি স্যার। ওকে, র্যাভেজটা হচ্ছে ছারখার। তারপর হচ্ছে রিবিল্ড মানে কি? পুনরায় তৈরি করা। পুনরায় তৈরি করা, পুনর্নির্মাণ করা যেটাকে বলা হয়। এটা হচ্ছে দেশের দক্ষিণ দক্ষিণ কোস্টের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, মানে অ্যাকচুয়ালি নেসেলটা হচ্ছে বাসা বাঁধা, অবস্থিত বোঝাচ্ছে বেসিক্যালি। কোস্ট মানে কি? COAST, কোস্ট। স্যার উপকূল না? হ্যাঁ, কোস্ট হচ্ছে উপকূল। এবং এটার যে ম্যাগনিফিসেন্ট লোকেশনটা আছে গল পোতাশ্রয়ের একদম এন্ট্রান্সের মধ্যে, প্রবেশ পথে, এবং চারপাশে আছে পাম ট্রি, এবং এই কারণে এটাকে হচ্ছে গলের অন্যতম সেরা পিকচারেস্ক এবং ফটোগ্রাফড ল্যান্ডমার্ক বলা হয়। এখন আমাকে বলেন দেখি যে ম্যাগনিফিসেন্ট মানে কি আর পিকচারেস্ক মানে কি, দুটি প্রশংসামূলক শব্দ। পিকচারেক্স মানে মনোরম, ছবির মতো সুন্দর। ছবির মতো সুন্দর, যে একেবারে দেখলে মনে হবে মানে সিনেমাতে যেমন দেখি, ছবিতে যেমন দেখি ঠিক তেমনই সুন্দর। আচ্ছা, ম্যাগনিফিসেন্ট কি আকর্ষণীয়? ম্যাগনিফিসেন্ট, ইয়েস, আকর্ষণীয় বলতে পারি। বেসিক্যালি প্রশংসা করার জন্য আপনি যা ব্যবহার করেন, তো
তবে ম্যাগনিফিসেন্ট শব্দটা জায়গার ক্ষেত্রে বেশি যায়, মানুষের স্যার ক্ষেত্রে একটু কিছু স্যার কিছু ক্ষেত্রে যায়। কত নম্বরটা পড়াচ্ছেন? এটা হচ্ছে গল হারবারটা পড়ছি আমরা, গল হারবারের সাথে যেটা আছে গল লাইট হাউস, সেটা সাদা রঙের একটা লাইট হাউস আছে, নাম্বার 9 সেটাতে আছে। ওকে, এটার সিনোনিম হচ্ছে ফ্যান্টাস্টিক, খুব সহজ জিনিস, কিন্তু ম্যাগনিফিসেন্ট বলে জিনিসটাকে আরেকটু ভালো লাগে। ওকে, এবার হচ্ছে মাকাপ্পু পয়েন্ট লাইট হাউস, স্টার্টম্যান পড়েন দেখি। স্যার মাকাপ্পো। হুম, আর এই যে মিস হাবিবা রাগেড কোস্টলাইন দেখতে চেয়েছিলেন না, এই দেখেন পাড়ের অবস্থা দেখেন, দেখেছেন? জি স্যার। রুক্ষ একদম এবড়ো থেবড়ো পাথর কিনারাটা, এই এতই এবড়ো থেবড়ো রাগেড যে এটার লাইট হাউসের ছবি তোলার জন্য ওনারা ওই করে যেতে পারেনি। সো পড়ি দেখি কি অবস্থা। এটা হাওয়াইতে অবস্থিত। স্যার মাকাপ্পো পয়েন্ট লাইট হাউস, এটা এটা না স্যার? এটাই। হ্যালো স্যার। শুনতে পাচ্ছি, এটাই এটাই রিজওয়ান। Perched upon the eastern tip of Ohio in Hawaii, Makapu Point Lighthouse is set in one of the most spectacular locations imaginable, as the waters of the Pacific stretch endlessly before it. Despite only reaching 14 meters in height, the light from its tower can be seen from far. The white thanks and what thanks to its prominent setting atop a rocky cliff. Coupled with the bright blue waters of the ocean below, these enormous volcanic cliffs certainly make for an impressive sight with Makapu Point Lighthouse hidden amongst them. Built in 1906, the lighthouse has long been of the utmost importance as it guides ships from the west coast of the US to Honolulu. হনলুলু, Honolulu. ইয়েস। Yes, sir. এর পরেরটা পড়বো স্যার? না ঠিক আছে, দেখি কি অবস্থা। Perched upon the eastern, okay. Perched upon the eastern tip of Oahu in Hawaii, Makapu Point Lighthouse is set in one of the most spectacular locations imaginable, as the waters of Pacific stretch endlessly before it. Despite only reaching 14 meters in height, the light of it from its tower can be seen from far and wide, thanks to its prominent setting atop a rocky cliff. Coupled with bright blue waters of the ocean below, these enormous volcanic cliffs certainly make for an impressive sight, with Makapu Point Lighthouse hidden amongst them. Built in 1906, the lighthouse has long been one of the utmost importance as it guides a ship from the west coast of the US to Honolulu. Okay. So parched একটা শব্দ আছে, what is the meaning of parched? PERCHED, টা আমরা আগেও পেয়েছি। ট্রাভেল আর্টিকেলে স্যার এটা পাহাড়ের কোনো একটা বসানো আর্টিকেল পেলে পাওয়া যায়। হুম বসানো টাইপের। বসে আছে, উঁচু জায়গাতে বসে আছে, সেক্ষেত্রে পার্চড আমরা বলতে পারি নাকি। এবং এটা হাওয়াইয়ের ওয়াহু জায়গাটার ইস্টার্ন টিপে অবস্থিত। এটা মানে কি পূর্ব চূড়াতে অবস্থিত, পূর্ব সাইডে। এবং মাকাপু পয়েন্ট লাইট হাউসটা হচ্ছে বসানো আছে, বা ওই জায়গায় যে জায়গায় অবস্থিত সেটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট স্পেকটেকুলার লোকেশনস ইমাজিনেবল। ইমাজিনেবল মানে কি? তো স্যার কল্পনাযোগ্য। কল্পনাতীত। কল্পনাযোগ্য, চোখ ধাঁধানো, সবচেয়ে দারুণ চোখ ধাঁধানো জায়গাগুলোর মধ্যে একটাতে অবস্থিত। কারণ ওই যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখান থেকে প্যাসিফিকের যে পানি, প্যাসিফিক মহাসাগরের যে পানি, প্রশান্ত মহাসাগরের পানিটা সামনে স্ট্রেচ বিস্তীর্ণ হয়ে আছে এন্ডলেসলি, কোনো কিনারা দেখা যাচ্ছে না। যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি শুধু পানি আর পানি, এরকম একটা দৃশ্য এখান থেকে পাবো, ব্রাইট ব্লু ওয়াটার দেখা। সো মাত্র 14 মিটার হাইট হওয়া সত্ত্বেও এখানকার টাওয়ারের লাইটটা অনেক দূর দূরান্ত থেকে দেখা যায়, ফার এন্ড ওয়াইড থেকে দেখা যায়। এটার কারণটা কি? এর প্রমিনেন্ট সেটিং, এর যে বিশিষ্ট অবস্থানটা আছে একটা পাথুরে খাড়াইয়ের মধ্যে বসে থাকার কারণে, ক্লিফ যেটা আছে, পাহাড়ের কিনারাটা আছে, এবং নিচের উজ্জ্বল নীল পানির সাথে কাপলড হয়েছে, যুক্ত হয়েছে এই বৃহৎ আকৃতির ভলকানিক ক্লিফস। ভলকানিক হচ্ছে আগ্নেয়গিরি থেকে
তৈরি হয় এই খাড়াইটা আছে, অবশ্যই হচ্ছে সুনিশ্চিতভাবে একটা ইমপ্রেসিভ সাইট তৈরি করে, দৃশ্য তৈরি করে মাকাপু পয়েন্ট লাইট হাউসে, যেটা এখানে লুকিয়ে আছে। 1906 সালে নির্মিত এই লাইট হাউসটা অনেক লম্বা সময় ধরে আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স আছে। আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স মানে কি? মিনিং অফ আটমোস্ট? স্যার আটমোস্ট হচ্ছে চরম। চরম বা ম্যাক্সিমাম যেটাকে বলা হয়, ম্যাক্সিমাম ইম্পর্টেন্সের মধ্যে আছে, কারণ এটা পশ্চিম তীর থেকে, ইউএসএ বা আমেরিকার পশ্চিম তীর থেকে জাহাজগুলোকে গাইড করে হনলুলু পর্যন্ত। ওকে, এবার হচ্ছে লিন্ডেসনেস লাইট হাউস, ভেরি ইমপ্রেসিভ ওয়ান। সো এটা একটু দেখি পড়েন, আমাদের নীলফা ম্যাম পড়েন দেখি। 7 নাম্বারটা না? হুম, নরওয়েতে। Set at the southernmost tip of Norway, Lindnes is the oldest lighthouse in the country. While the current lighthouse with its bright white wall and red top was only constructed in 1950, the earliest version of the light station dates to 1656. Ever since then, it has demarcated Demarcated. demarcated the North Sea from the Baltic Sea and warned sailors about Norway's perilous coastline. As it Coastline. was coastline, as it was commanded by the Germans in World War I. There are now trains, trains tunnel, and a small port for visitors to check out nearby. Set atop Rugged, rugged. rugged rocks with wind speed water before it. Landless lighthouse is the photographer's dreams. Okay, thank you. Let's see what we have until now. Set at the southernmost tip of Norway, Lindesnes is the oldest lighthouse in the country, while the current lighthouse with its bright white walls and red top was only constructed in 1950. The earliest version of the light station dates to 1656. Ever since then, it has demarcated the North Sea from the Baltic Sea and warned sailors about Norway's perilous coastline. As it was commandeered by Germans in the World War II, there are now trenches, tunnels, and a small fort for visitors to check out nearby. Set atop rugged rocks with wind-swept waters before it, Lindesnes Lighthouse is a photographer's dreams. So, Mr. রানা, এটা কিন্তু ফটোগ্রাফারদের জন্য একটা স্বপ্নের ব্যাপার। জায়গাটা সুন্দর না? জি স্যার, সুন্দর আছে। ভিউটা খুব দারুণ, এবং এত সাদা মেনটেন করাটা কিভাবে সম্ভব, এটা আমার কাছে মনে হয়। ওখানেও বালি আছে, কিন্তু ওই বালি ঝরে পড়ে। দারুণ জায়গা। এটা হচ্ছে নরওয়ের হচ্ছে সর্বদক্ষিণের একটা প্রান্তে অবস্থিত। এটা দেশের সবচেয়ে পুরনো লাইট হাউস। বর্তমানে যে লাইট হাউসটা আছে সেটা উজ্জ্বল সাদা দেয়াল এবং লাল লাল যে চূড়াটা আছে সেটা 1915 সালে মাত্র বানানো হয়েছিল। এবং এটার যে আর্লিয়েস্ট ভার্সন, সবচেয়ে প্রাচীন যে ভার্সনটা ছিল লাইট স্টেশনটা, সেটা হচ্ছে 1656 ছিল আর্লিয়েস্টটা, সবচেয়ে আগেরটা। তখন থেকে এটা নর্থ সিটাকে, উত্তর সাগরটাকে হচ্ছে বাল্টিক সাগর থেকে ডিমার্কেটেড করেছে। ডিমার্কেটেড মানে কি? সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ, তার চেয়ে বড় কথা এটা হচ্ছে ডিমার্কেট। প্রেজেন্ট ফর্মটা দেখলে বুঝতে পারবেন, সীমা নির্দেশ করেছে, আলাদা করেছে। বেসিক্যালি যে কথা সেটা হচ্ছে নর্থ সি থেকে বাল্টিক সিটাকে আলাদা করেছে, এটা নির্দেশ করছে এই জায়গা থেকে আলাদা হয়েছে, এবং সেইলরদেরকে ওয়ার্ন করেছে। সরি, চিহ্নিত করেছে বলা যায় না? হ্যাঁ, এটা বলা যেতে পারে। বেসিক্যালি আলাদা করেছে, চিহ্নিত করে আলাদা করে দিয়েছে, দুইটা সাগর তো কানেক্টেড। ওকে, এবং এটা কি করেছে, সেইলরদেরকে ওয়ার্ন করেছে, সতর্ক করেছে নরওয়ের পেরিলাস কোস্টলাইন সম্পর্কে। তো সেইলর কারা? নাবিক যে আছে, জাহাজের নাবিকদেরকে সতর্ক করেছে নরওয়ের পেরিলিয়াস। পেরিলিয়াস মানে কি? পেরিলাস, বিপজ্জনক।
বিপজ্জনক বা বিপদসংকুল, যেটা সিনোনিম হচ্ছে ডেঞ্জারাস, রিস্কি বা হ্যাজার্ডাস। ডেঞ্জারাস আর রিস্কি এটার সাথে যাবে, যেখানে আসলে বিপদে পড়তে হবে, জাহাজ ডুবির সম্ভাবনা আছে। এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের তারা কমান্ডিয়ার্ড হয়েছিল। কমান্ডিয়ার্ড মানে কি? বেসিক্যালি এটা হচ্ছে তাদের দ্বারা হচ্ছে এটা দখলকৃত হয়েছিল আর কি। তারা দখলে রেখেছিল, অকুপাই করেছিল, তারা পজেস করেছিল বা সিজ করেছিল। এই কারণে এখন ওখানে আছে এখানে ট্রেঞ্চ। আদেশপ্রাপ্ত। কমান্ডার এখানে আদেশপ্রাপ্ত হবে না, এই জায়গাটাতে অন্তত হবে না। কেন হবে না? কারণ জার্মানরা কি করেছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওটা দখল করে রেখেছিল, সিজ করে রেখেছিল। আপনি ওটা সিনোনিম গুলো দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। দখল করা। হ্যাঁ, অধিকার করা একটা আছে সিনোনিম, দেখেছেন? যেটার স্যার এই যে এখানে তাহলে কমান্ডের অর্থ কি যাবে? দখল করে রাখা, অধিকার করে রাখা, দখল করে রাখা। পসেসেস, মানে পসেসেস হচ্ছে এটার সিনোনিমে যাবে? হ্যাঁ, পজেস, অকুপাই, সিজ তিনটাই জানে। সিজ মানে কিন্তু দখল করা যায়। তো এই কারণে ওখানে এখন আছে ট্রেঞ্চ আছে, টানেল আছে, আর হচ্ছে একটা ছোট দুর্গ আছে আশেপাশে দেখার জন্য। সো ট্রেঞ্চ কি জিনিস, টানেল কি জিনিস? স্যার টানেল হচ্ছে ভূমিষ্ঠ মানে খাল স্বাধীনতা। জাতীয় বা পরীক্ষা বলে যে না? টানেল তো অন্য জিনিস, কর্ণফুলী টানেল বানাচ্ছে আমাদের দেশে। আচ্ছা, সেটা বলছি স্যার, সুড়ঙ্গ বাংলাদেশে স্যার। কোনো টানেল মানে টানেল, হচ্ছে সুড়ঙ্গ। মাটির ভেতর দিয়ে কোনো রাস্তা। মাটির নিচ দিয়ে কোনো রাস্তা, অ্যাকচুয়ালি ভেতর দিয়ে না, মাটির ভেতর দিয়ে তো উপরের রাস্তা মাটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে মাটির নিচ দিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক। অ্যাকচুয়ালি মাটির নিচ দিয়ে কিভাবে যাবে, ওটার সুড়ঙ্গ নিচে তো বলতে মাটি পারি স্যার? আছে। সুড়ঙ্গ বলা যাবে। এটা কি সুড়ঙ্গ বলা যায় না স্যার? সুড়ঙ্গ, হ্যাঁ এটা সুড়ঙ্গ। আর ট্রেঞ্চ যেটা ম্যাম বলছিলেন, টানেলের সংজ্ঞা দিচ্ছিলেন সেটা। ট্রেঞ্চ হচ্ছে পরীক্ষা, পরীক্ষা। ছোটখাটো ড্রেনের মতো করে ওখানে বসে থাকে আর কি। আগে যুদ্ধ হতো এইভাবে, পরীক্ষা খনন করা। এবং এটা হচ্ছে রুক্ষ পাথরের চূড়ায় অবস্থিত, এবং এটার সামনে হচ্ছে উইন্ড সোয়েপ্ট ওয়াটার্স আছে। উইন্ড সোয়েপ্ট জিনিসটা কি একটু বোঝাই। উইন্ড সোয়েপ্ট হচ্ছে কি, ওই জায়গায় প্রবল বাতাস বয়ে যায়, মানে বাতাস ধাক্কা দেয় সোজা। এমন জায়গা দেখেছেন, কক্সবাজারে গেলে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যায়, বা নদীর পাড়ে। মিস্টার রফিক হয়তো বলতে পারবেন, নদীর পাড়ে কিছু কিছু জায়গা আছে না, প্রবল বাতাস হয়, বাতাসে ধাক্কা দেয়, মানে পানিটাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। তো এটা হচ্ছে উইন্ড সোয়েপ্ট। মানে ঢেউটাকে, যে ঢেউটা যখন ওই হয় বাতাসে, তখন ওই ঢেউটাকে বাড়ি মেরেছে, পানিটা বাড়ি জোরে মেরে চালাচ্ছে। নিয়ে যায়, হ্যাঁ আপনি এক্স্যাক্টলি ধরতে পেরেছেন। এই জিনিসটাই হয়। এটার কথাই বলেছে এখানে, যে সাগরের ওখানে তাহলে কি অবস্থা দেয়। এবং এই কারণে এই জায়গাটা হচ্ছে একটা ফটোগ্রাফারের স্বপ্ন। কেপ স্পেশাল লাইট হাউস, মিস্টার রফিক বলেন দেখি। এই যে আরেকটা রাগেড কোস্টলাইন আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে সাগরের যে কিনারাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচে, এটাই হচ্ছে রাগেড কোস্টলাইন, তটরেখা, পাড়ের মতো যেটা। হুম, পড়েন দেখি। Chief Special Lighthouse. Remarkably enough, a light has warned approaching ship about the treacherous water of Cape Special ever since 1430, when monks created a beacon on the uh, ক্লিফ টপ। cliff top. Cliff top. It was only in 1790. However, the first proper lighthouse use built this exhibits some delightful and distinctive architecture with the wide ডিস্টিংটিভ 32-meter আর্কিটেকচার। high distinctive architecture with its wide 32 meter high hexagonal tower being its defining feature. Located at the end of the situable um, Pino- uh, peninsula in Portugal. The lighthouse overlooks a lot of wide and wonderful coastline that once struck here into sailor here due to its dramatic setting and the arresting architecture have special স্পেশাল। special special lighthouse is definitely one of the most beautiful lighthouse in the world. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখানে বেশ কঠিন কঠিন প্রশংসামূলক শব্দ আছে। অ্যারেস্টিং আর্কিটেকচার। এখন আমাকে বলেন দেখি, এই যে শেষের দিকে অ্যারেস্টিং আর্কিটেকচার, এটা মানে কি? অ্যারেস্টিং বলতে কি বোঝায়? তার সৌন্দর্য ধরে রাখে এরকম কিছু? স্যার
চোখ অ্যামেজিং, ধাঁধানো মানে চোখে আটকে যায় যেটা চমকপ্রদ সৌন্দর্য। বা বিস্ময়কর যেটা আছে, অ্যামেজিং, সারপ্রাইজিং, অ্যাস্টোনিশিং, এটারই সিনোনিম হচ্ছে অ্যারেস্টিং। কিন্তু অ্যারেস্টিংকে সরাসরি বাংলা ট্রান্সলেট করলে কি হবে? গ্রেফতার। সো এটা সিনোনিম গুলো দেখবেন সবসময়, আমি দেখি সিনোনিম। সিনোনিম দেখার পরে আমি আর্টিকেলের সাথে মিলাই যে আর্টিকেলটা তো পড়তেছি হচ্ছে সৌন্দর্য নিয়ে, এই জায়গায় সৌন্দর্যই তো বর্ণনা করবে নাকি, এখানে তো কাউকে গ্রেফতার করার কোনো বিষয় নেই। তো এইভাবে খুঁজবেন, তাহলে দেখবেন ইজি লাগছে, নাহলে বিরাট কনফিউশন তৈরি হয়। Remarkably enough, a light has warned approaching ships about the treacherous waters of Cape Aspicial ever since 1430, when monks erected a beacon on the cliff top. It was only in 1790, however, that the first proper lighthouse was built. This exhibits some delightful and distinctive architecture, with its wide 32-meter high hexagonal tower being its defining feature. টাওয়ারটাই তো দেখা যাচ্ছে না, ক্লিফ যেভাবে দেখিয়েছে। যাক, um, located at the end of the Setúbal Peninsula in Portugal, the lighthouse overlooks a lot of wind and wonderful coastline that once struck fear into sailors' heart. Due to its dramatic setting and arresting architecture, Cape Espicia Lighthouse is definitely one of the most beautiful lighthouses in the world. Okay, so remarkably enough, remarkably মানে কি? উল্লেখযোগ্যভাবে স্যার। উল্লেখযোগ্যভাবে হ্যাঁ, যথেষ্ট, এনাফ মানে যথেষ্ট। যথেষ্ট উল্লেখযোগ্যভাবে একটা একটা আলো হচ্ছে অ্যাপ্রোচিং শিপস, অ্যাপ্রোচিং মানে হচ্ছে পাড়ের দিকে এগিয়ে আসা যে জাহাজটা আছে সেটাকে সাবধান করে দিয়েছে কেপ স্পেশালের ট্রেজারাস ওয়াটারের ব্যাপারে 1430 সাল থেকে। ট্রেজারাস ওয়াটার বলতে কি বোঝানো আছে এটা বলেন, এটা দেখে আমাকে বোঝান, হোয়াট ইজ ট্রেজারাস ওয়াটার? নেচারাস ওয়াটার, ওয়াটার তো জল, ওরে কি স্যার বিশ্বাসঘাতক বা? হ্যাঁ, বলা যায় বিশ্বাসঘাতক, এই জায়গার কোনো লাইসেন্স নাই। যেমন নীলফা ম্যামকে বলবো যে আমাদের এদিকে কিছু রাস্তা আছে মানে হুটহাট করে টার্ন স্পিড ব্রেকার পড়ে যায়, রাইট? ইয়েস। খুব বিপদে, মানে কোনো বিশ্বাস নেই যে কখন কি পড়ে যাবে সামনে। তো এই ধরনের রাস্তাটাও হচ্ছে ট্রেজারাস রোড। আর পানির মধ্যে এরকম কিছু জায়গা আছে যে যখন জাহাজ চালাবেন ওখানে কিছু কিছু জায়গায় গভীরতা 50 ফিট, কিছু জায়গায় 200 ফিট, 50 ফিটে যে আপনার জাহাজের তলা আটকে যাবে। তো এই কারণে এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে ট্রেজারাস ওয়াটার। ওই জায়গার পানির কোনো বিশ্বাস নাই, মানে ওই সাগরের ওই অংশের কোনো বিশ্বাসই নেই। এবং এটা হচ্ছে পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ানে প্রচুর দেখেছে, ট্রেজারাস ওয়াটারে ওরা সেলিং করছে, বিরাট অবস্থা। যাক, এখানে কিন্তু দারুণ দারুণ শব্দ আছে। এবং মঙ্করা ওই ক্লিফ টপে, পাহাড়ের চূড়াটার মধ্যে হচ্ছে একটা বিকন স্থাপন করেছিল। মঙ্ক কারা আর বিকন মানে কি? মঙ্ক তো স্যার সন্ন্যাসী। মঙ্ক হচ্ছে সন্ন্যাসী, আর বিকন BEACON স্যার আলো বা বাতিঘর। বাতিঘর, হ্যাঁ। হুম, এখানে আলো বসবে না কারণে আলো তো আর দাঁড়া করানো যায় না, ওরা বাতিঘরটা দাঁড়া করানো যেতে পারে। বিকনের একটা সিনোনিমটা লাইট স্থাপন করছিল এরকম। লাইট স্থাপন করে কিভাবে বলেন? লাইট তো লাগাতে পারবো আমি, আলোর মানে একটা বাতিঘরটা আলোর স্থাপন ব্যবস্থা করেছে, করছে এখানে। আলোর ব্যবস্থা আলো করেছিল সেটা বলতে পারেন। কিন্তু আলোর ব্যবস্থা যদি হতো তাহলে ম্যানেজ থাকতো, এখানে ইরেক্টেড আছে, ইরেক্টেড মানে দাঁড়া করানো। সো এই কারণে তাহলে বুঝতে হবে বাতিঘর হবে। বাতিঘরটা হবে, এইভাবে বুঝে নিতে হবে যে আসলে ব্যাপারটা কি। 1790 সাল পর্যন্ত ছিল এরকম একটা বাতিঘর ছিল, তারপর ফার্স্ট প্রপার লাইট হাউসটা নির্মাণ করা হয়েছিল। এটা এক্সিবিট করে, এক্সিবিট মানে কি? প্রদর্শন করা। এটা প্রদর্শন করে আহ, কিছু ডিলাইটফুল, ডিলাইটফুল মানে হচ্ছে কি জিনিস বলেন দেখি? ডিলাইটফুল, আনন্দদায়ক। আনন্দদায়ক এবং ডিস্টিংটিভ। ডিস্টিংটিভ আমরা কিন্তু আগেই পেয়েছি, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র? স্বতন্ত্র। ডিলাইটফুল আর একটা সুন্দর মিনিং পেয়েছে, আমার কাছে মনে হচ্ছিল ডিলাইটফুলটা এখানে যায় না, স্থাপত্যের সাথে ডিলাইটফুল আনন্দদায়ক কিভাবে যাবে। সো তারপর একটা ওয়ার্ড পেলাম, সেটা হচ্ছে নান্দনিক। এটা শুনেছি আমরা। জি জি স্যার। স্যার। হ্যাঁ, নান্দনিক, নান্দনিক এবং স্বতন্ত্র স্থাপত্যশৈলী এবার যাচ্ছে। ওকে, এবং এর 32 মিটার উঁচু সাদা রঙের হেক্সাগোনাল টাওয়ারটা হচ্ছে এর ডিফাইনিং ফিচার, মানে এর সংজ্ঞা দেয় এমন বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ করছে, কে ডিফাইন করছে। হেক্সাগোনাল এটা কি ধরনের আকৃতি? এটা এক ধরনের আকৃতি হেক্সাগোনাল।
আর একটু সহজ করে দিচ্ছি, যেমন ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে 3 কোণা, হেক্সাগোনাল কি স্যার জিনিস? আপনার কথা বোঝা স্যার যাচ্ছে না। হেক্সা মানে হচ্ছে স্যার 6। ষড়ভুজ, ষড়ভুজাকৃতি, শর্ট কোণ, 6 কোণা। এখন ক্লিয়ার? শুনতে পাচ্ছি আমি? আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? জি না স্যার, স্যার। শুনতে পাচ্ছি। মিস স্যার হাবিবার শোনা নেটওয়ার্ক যাচ্ছে ইস্যু স্যার। হচ্ছে, মিস হাবিবার নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। যাক, এখন হচ্ছে এটা পর্তুগালের সেটুবাল পেনিনসুলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত, এবং এই লাইট হাউসটা হচ্ছে আহ, এক- কিসের দিকে মুখ করে আছে, তাকিয়ে আছে, উপর থেকে দেখা যায়, ওভারলুক করা আছে, উপর থেকে নিচে দেখা। লাইট হাউসটা দেখছে প্রচুর বন্য এবং দারুণ তটরেখা, যেটা একসময় নাবিকদের হৃদয়ে স্ট্রাক ফিয়ার, ভয় উদ্রেক করত। এর নাটকীয় সেটিং এর কারণে, মানে অবস্থানের কারণে, এবং অ্যারেস্টিং আর্কিটেকচার। অ্যারেস্টিং মানে কি পেয়েছিলাম? হোয়াট ওয়াজ দ্য মিনিং অফ অ্যারেস্টিং? চোখ আটকে চমকপ্রদ যাওয়া। চমকপ্রদ। চমকপ্রদ, চোখ আটকে যাবে এমন আকৃতি স্থাপত্যশৈলী পেয়েছিলাম। কেপ স্পেশাল লাইট হাউসটা হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর লাইট হাউসের মধ্যে অবশ্যই একটা। ওকে, সো নাও টাওয়ার অফ হারকিউলিস। যাক, হারকিউলিসের নামে একটা টাওয়ার আছে, খুব সম্ভবত জিব্রাল্টার প্রণালীর ওখানে হবে। সো হারকিউলিসের টাওয়ার নিয়ে শুনি হচ্ছে মিস্টার ইফতেহাদের কাছ থেকে। মিস্টার ইফতেহাদ আছেন? শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. আচ্ছা ওকে, স্যার। সো লেটস read it. Tower of Hercules. Ever since the 2nd century AD, the Tower of Hercules has imperiously watched out over Spain's North Atlantic coastline. This remarkably makes it the oldest lighthouse still in use today. Such is its age that it is believed to have been modeled after the lighthouse of Alexandria, one of the seven wonders of the ancient world. First built by Romans, the lighthouse's 57-meter high, sturdy and square tower was repaired and renovated in 1791. In addition to its astounding age and architecture, the Tower of Hercules' scenic, scenic location on peninsula in Galicia certainly makes it one of the most beautiful lighthouse in the world. Okay, thank you. So let's see what we have in here. Ever since the আর second লাইট হাউস century, আসলে কি করে? লাইট হাউস দিয়ে হচ্ছে আপনার আগেরকার দিনে যখন জাহাজ চলাচল করতো, কাঠের জাহাজে কিন্তু হচ্ছে জি কোনো জি, ধরনের নেভিগেশন সিস্টেম ছিল না। সিগন্যাল এখন দিত। আপনি রাতে চলাচল করতেছেন, জাহাজ দিয়ে চলতে চলতে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু দূরে খুব একটা বেশি দেখা যায়। তো আপনি রাতে চলতে চলতে জাহাজ হচ্ছে আপনি উঠাই দিলেন এক জায়গায়। এই কাজটা করতে হচ্ছে এই কিনারাগুলোতে, পাহাড়ের কিনারে টিনারের মধ্যে লাইট হাউস গুলো থাকতো, বাতিঘর গুলো, এটা নির্দেশ করতো, লাইট মারতো ওখানে, আলো জ্বলতো, যেটা দেখে নাবিকরা বুঝে নিত যে আমার তীরটা বা পার কতটুকু দূরে আছে, দিক নির্দেশ করতো আর কি। এই হচ্ছে কাজ, বা ওয়ার্নিং দিত। সো এইটা ছিল মোটামুটি এই লাইট হাউসের কাজটা। যাক, শুনেছেন? আগে জানতেন মিস্টার ইফতার? আপনার কাছে তো টোটালি না নতুন স্যার, আগে উত্তর। জানতাম না, অবাক লাগতেছে আমার, অনেক খরচ করে এগুলা কেন বানাইতো না, এখন। তখন তখন তো এই ধরনের আপনার রাডার টাডার কিছুই ছিল না, গুগল ম্যাপ ছিল না। জি জি তখন আপনার একটু রাত্রেবেলা হলেই শেষ। ওই যে আপনি উপরে ছবিটা দেখেন, এই যে আলেকজান্দ্রিয়ার যে জি ইয়াটা জি আছে, বাতি, এখানে যে বাতিঘরটা আছে, এটা হারকিউলিস টাওয়ার। সাগরের মাঝখানে দেখেছেন কিছু পাথর টাথর আছে দূরে, পার থেকে দূরে। জি সো আপনি যে জি লাইটটা যদি না দেখেন, তাহলে আপনি ধরে নেবেন যে এখানে সাগর, আপনি সুন্দর করে এই দ্বীপের উপর উঠে যাবেন। এটা জি হতো জি এই কারণে, ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্য। জাহাজ টুকু থাকে প্রচুর। আপনি পাইরেটস অফ দ্য ক্যারিবিয়ান দেখবেন, তাহলে এই যে আপনার এই পুরো জিনিসটার উপর আপনার একটা ছোটখাটো ডিগ্রি হয়ে যাবে। জি, পাইরেটস অফ দ্য পুরাটাই ক্যারিবিয়ান, দেখছি ফার্স্টটাই। জি, ফার্স্টটাই দেখছি। এটা দেখবেন, মজা মজা লাগবে। পুরোটা যখন দেখবেন, ট্রেচারাস ওয়াটার, লাইট হাউস, এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া পাবেন। ওকে, সো দ্বিতীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে, মানে এটা অনেক পুরানো, খ্রিস্টাব্দ 200 খ্রিস্টাব্দ থেকে আছে। আরব হারকিউলিসটা হচ্ছে স্পেনের নর্থ আটলান্টিক যে তটরেখা আছে সেটার উপরে নজর রেখেছে। ইম্পেরিয়াসলি একটা শব্দ আছে। ইম্পেরিয়াসলি মানে কি কেউ জানি আমরা? ইম্পেরিয়াসলি
ইম্পেরিয়াস শব্দটার মানে হচ্ছে কর্তৃত্বপূর্ণভাবে, ডমিনেন্ট। এটা ইম্পেরিয়াসলি মানে হচ্ছে ডমিনেন্টলি, মানে কর্তার মতো নজর রেখেছে। এবং এইটা রিমার্কেবলি এটাকে এখন পর্যন্ত ব্যবহৃত সবচেয়ে পুরনো লাইট হাউস বানিয়েছে, কারণ 200 শতাব্দী থেকে এখন পর্যন্ত ব্যবহার হয়। এবং এটার এতই বয়স যে এটাকে বিশ্বাস করা হয় এটাকে আলেকজান্দ্রিয়ার যে বিখ্যাত লাইট হাউস আছে সেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা, এটা ওইভাবে মডেল করা হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে। এবং আলেকজান্দ্রিয়ার যে বাতিঘরটা ছিল এটা প্রাচীন দুনিয়ার সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে একটা। রোমানদের দ্বারা প্রথম নির্মিত হয়েছিল এই লাইট হাউসের 57 মিটার উঁচু স্টার্ডি এবং স্কয়ার টাওয়ারটা হচ্ছে রিপেয়ার করা হয়েছিল এবং সংস্কার করা হয়েছিল 1791-তে। স্টার্ডি মানে কি আর স্কয়ার মানে কি? স্টার্ডি তো এন্ড স্যার স্কয়ার শক্ত মানে হচ্ছে বর্গাকার। বর্গ বর্গাকার, আর হচ্ছে স্টার্ডি মানে হচ্ছে শক্তপোক্ত, থাকে না যে স্ট্রং, রোবাস্ট, সলিড। সলিড জিনিস বলেন, এটা একটা সলিড স্ট্রাকচার। তো এটা ইন অ্যাডিশন টু ইজ অ্যাস্টাউন্ডিং এজ এন্ড আর্কিটেকচার, এর অ্যাস্টাউন্ডিং এইজ এবং স্থাপত্যের সাথে সাথে হারকিউলিস টাওয়ারের যে সিনিক লোকেশনটা আছে, ছবির মতো সুন্দর দৃশ্যের অবস্থানটা যেটা আছে, এটা হচ্ছে গ্যালেশিয়া পেনিনসুলা বা উপদ্বীপে অবস্থিত এবং নিশ্চিতভাবে দুনিয়ার অন্যতম সুন্দর লাইট হাউসের মধ্যে একটা এটাকে বানিয়েছে। অ্যাস্টাউন্ডিং, এটা আরেকটা পেয়েছি আমরা, প্রশংসামূলক শব্দ। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? চমৎকার, চমকপ্রদ। একই জিনিস, চমকপ্রদ, কিন্তু এটার আরেকটু সুন্দর বাংলা করতে গেলে আপনি মানে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন, এটা প্রশ্ন। স্তম্ভিত হয়ে যাবেন বাংলায় চেঞ্জ করতে গেলে, কিন্তু এই যে ইংলিশে কিন্তু সিনোনিম ব্যবহার করে কি জন্য, এতে ওয়ার্ডে ডিফারেন্স আসে। বাংলাতেও যখন আমরা চমকপ্রদ না দিয়ে অন্য কিছু ব্যবহার করতে হবে ডিফারেন্ট ওয়েতে, এ হচ্ছে ব্যাপার। তবে ধরতে পেরেছেন জিনিসটা আসলে কি, কখন ব্যবহার করতে হবে। ওকে, হেকেটা হেড লাইট হাউস, এটা দেখি পড়েন মিস হাবিবা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। Hecate Head Lighthouse, set in a prominent and picturesque spot along the Oregon coast, Hecate Head Lighthouse certainly is a fine sight, overlooking the Pacific Ocean with dramatic-looking rocks below. Its gleaming white tower is backed by verdant forests that tumble down the Tumble down the hillside. hillside. First lit in 1894, the lighthouse is named after Bruno Hequeta, the Spanish explorer who sailed up and down the Pacific Northwest in the 18th century. Now a designated Designated, এটা designated শব্দটা। designated now a designated state scenic viewpoint, Hecate Head Lighthouse is well worth visiting for its commanding views of the Oregon coast and the Pacific Ocean. Okay, thank you so much. Set in a prominent and picturesque spot along the Oregon coast, Hecata Head Lighthouse certainly is a fine sight. Overlooking the Pacific Ocean with dramatic-looking rocks below, its gleaming white tower is backed by verdant forests that tumble down the hillside. First lit in 1894, the lighthouse is named after Bruno Hequeta, the Spanish explorer who sailed up and down North Pacific Northwest in the 18th century. Now a designated state scenic viewpoint, Hequeta Head Lighthouse is well worth visiting for its commanding views of the Oregon coast and the Pacific Ocean. তো এটা হচ্ছে ওরেগন কোস্ট যেটা আছে তীরের একটা প্রমিনেন্ট বিশিষ্ট এবং ছবির মতো সুন্দর স্পটে অবস্থিত একটা হেড লাইট হাউসটা হচ্ছে নিঃসন্দেহে একটা দারুণ দারুণ দৃশ্য। প্যাসিফিক ওশানের দিকে এটা তাকিয়ে আছে এবং এর নিচে আছে নাটকীয় দেখতে হচ্ছে পাথর, এবং এর গ্লিমিং হোয়াইট টাওয়ারটা হচ্ছে ব্যাকড বাই, মানে পিছনে আছে ভার্ডেন ফরেস্ট যেটা টাম্বল করেছে হিলসাইড, পাহাড়ের কিনারে দিয়ে। এখন আমাদের একটু দেখতে হবে ছবিটা, তাহলে আমার আপনাদেরকে বোঝাতে সুবিধা হবে। দৃশ্যের বর্ণনাটা কিন্তু না দেখে বোঝানোটা খুব টাফ। সো দেখেন, গ্লিমিং হোয়াইট টাওয়ার এটার মানে কি? চকচকে সাদা। গ্লিমিং হচ্ছে কি ওই যে একেবারে তেল চকচকে বলে না, শুধু চকচকে না, মানে মনে হবে যে তেল মাখা হয়েছে, এমন এমন ভাবে জলজল করছে, সেটা হচ্ছে গ্লিমিং। আমরা জুতা পালিশ করে তারপর হচ্ছে আমরা প্লেট গ্লাস
পরিষ্কার করে কিন্তু গ্লিমিং করতে পারি, ঠিক আছে? ওটা হচ্ছে একদম মানে তেল চকচকে যেটা, সেটা হচ্ছে গ্লিমিং। আর এটার পিছনে ব্যাক বাই ভার্ডেন ফরেস্ট। ভার্ডেন শব্দটা আপনাদের জন্য হয়তো একটু নতুন, এটার মানে হচ্ছে সবুজ শ্যামল। ভার্ডেন্ট কি জিনিস? সবুজ শ্যামল। সবুজ শ্যামল, এটা হচ্ছে গ্রিন অ্যাকচুয়ালি, আর কিছু না। এবং এটা হচ্ছে টাম্বল ডাউন হিল সাইড। এখন ছবিটার দিকে খেয়াল করেন, ছবিটার দিকে দেখেছেন লাইট হাউসের সামনে থেকে পাহাড়টা উপর থেকে শুরু হয়েছে, পাহাড়ের কিনারা বেয়ে কিন্তু নেমে যাচ্ছে, দেখেছেন? জি স্যার। এটা যেভাবে নেমে গিয়েছে সেটা হচ্ছে কিন্তু ওই যে ডিগবাজি দিয়ে পড়া, মানে মনে হচ্ছে পাহাড়টা বনটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমেছে, এটা মনে হয়। সাহিত্যিকরা হয়তো এটার ভালো বর্ণনা দিতে পারবেন, আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটা আইডিয়া দিই কি হতে পারে। তাহলে আঠারোশো অর্থটা চুয়ান্ন কি লিখবো? টাম্বল ডাউন হচ্ছে গড়িয়ে পড়া, এটা লেখেন। গড়িয়ে। কারণ আপনি তো আর ওই পাহাড়ের বর্ণনা লিখছেন না, সো এমনিতে টাম্বল ডাউন হচ্ছে গড়িয়ে পড়া। ডিগবাজি দেওয়া লিখতে পারেন। 1894 সালে প্রথম লিড হয়েছিল, এটা মানে কি? ফার্স্ট লিড ইন 1894। এটা কে কে ধরতে পেরেছেন আমি একটু দেখি। ফার্স্ট লিড ইন 1894। স্যার প্রথম স্যার কি বলে স্থাপিত হয়েছিল। হুম, এটা আপনারা এটাই ধরতে পারেন না, এটা ভি টু ফর্মে আছে। এটা এটা একটা ভার্ব আছে এখানে, লিডটা হচ্ছে একটা ভার্ব, এটা হচ্ছে ভি টু ফর্ম, এটা একটা আনকমন। আমরা এমনিতে জানি হচ্ছে কি লাইট মানে আলো, রাইট? আবার লাইট মানে কিন্তু জ্বালানো কোনো কিছু, আই এম লাইটিং আপ দ্য ফায়ার। ওই লাইট যে ভার্বটা আছে সেটা পাস্ট ফর্ম হচ্ছে লিড। 1894 সালে প্রথম জ্বালানো হয়েছিল, বুঝেছেন? জি স্যার। এই জায়গাটাতে হচ্ছে মজা। এবং ব্রুনো হেকেটা নামে একজন স্প্যানিশ এক্সপ্লোরারের নামে নামকরণ করা হয়েছে এটা, যিনি 18 শতাব্দীতে প্যাসিফিক নর্থ ওয়েস্টে সেলড আপ এন্ড ডাউন, মানে গিয়েছেন আসছেন গিয়েছেন আসছেন। এক্সপ্লোরার মানে কি? অনুসন্ধানকারী। অনুসন্ধানকারী। এবং এইটা এখন বর্তমানে একটা ডেজিগনেটেড স্টেট সিনিক ভিউ পয়েন্ট। আচ্ছা যাক, এটা ডেজিগনেটেড মানে কি এটা শুনি। ডেজিগনেটেড হচ্ছে মনোনীত। মনোনীত। যাক, তারপর হচ্ছে ডেজিগনেটেড রাষ্ট্রীয় সিনিক ভিউ পয়েন্ট, মানে দেখার মতো একটা জায়গা। হেকেটা হেড লাইট হাউসটা হচ্ছে আপনার পয়সা উসুল হবে ওখানে গেলে, কারণ ওখান থেকে আপনি প্রশান্ত মহাসাগর এবং অরিগন কোস্টের কমান্ডিং ভিউ পাবেন। কমান্ডিং ভিউ কি জিনিস? কমান্ডিং এখানে কিন্তু ওই যে আপনি ওখান থেকে নায়ক নায়ক টাইপের ভিউ পাবেন, নায়কোচিত ভিউ পাবেন, যেটা আমার কাছে মনে হবে কর্তৃত্বপূর্ণ ভিউ। ওখান থেকে দেখলে চারপাশে তাকালে নিজেকে একটু রাজা রাজা মনে হয়, আই এম দ্য কিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এবার হচ্ছে চ্যানিয়া লাইট হাউস, এটা দেখি ইসরাত ম্যাম পড়েন দেখি। আজান শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার, শোনা যাচ্ছে। স্যার আমাকে পড়েন দেখি। শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি ক্লিয়ার। Chania Lighthouse, laying at the entrance to Chania in ক্রিটস, ক্রিটস, In হ্যাঁ। Crete historic harbor, this delightful lighthouse is not only one of the oldest in Greece and the Mediterranean, but in the entire world. First built by the towards ভেনিসিয়ানস। to Venetians towards the end of the 16th century. It was subsequently repaired and reimagined by the Egyptians, Ottomans, and later on the Greeks. As such, the lighthouse certainly boasts an illustrious and interesting history, as is evidenced by its unique design, which is reminiscent of a mosque's minaret. It is its attractive architecture and splendid setting with the city in the background that makes Chanania lighthouse such a popular attraction.
Okay, thank you. Thank you so much. Let's see what we have until now. Lying at that entrance to Chania in Crite's historic harbor, this delightful lighthouse is not only one of the oldest in Greece and the Mediterranean, but in the entire world. First built by the Venetians towards the end of the 16th century, it was subsequently repaired and reimagined by the Egyptians, Ottomans, and later on the Greeks. As such, the lighthouse certainly boasts an illustrious and interesting history, as is evidenced by its unique design, which is reminiscent of a mosque's minaret. As in it is its attractive architecture and splendid setting with the city in the background that makes Chania Lighthouse such a popular attraction. তো এটা হচ্ছে ক্রিটের ঐতিহাসিক পোতাশ্রয়ের চ্যানিয়ার প্রবেশ পথে অবস্থিত এইখানকার যে দারুণ লাইট হাউসটা আছে, নান্দনিক বাতিঘরটা আছে, সেটা শুধুমাত্র গ্রিসের মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন না, বা মেডিটেরিয়ান অঞ্চলে পুরাতন না, ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে না, পুরো দুনিয়ার মধ্যে পুরাতন। 16 আচ্ছা, হুম, 16 শতাব্দীর শেষ দিকে ভেনেশিয়ানদের দ্বারা প্রথম নির্মিত হয়েছিল, তারপর পরে এটাকে রিপেয়ার করা হয়েছিল এবং ইমাজিনড, এটাকে আবার পুনরায় কল্পনা করা হয়েছিল মিশরীয়দের দ্বারা, অটোমানদের দ্বারা, তুর্কিদের দ্বারা এবং পরবর্তীতে গ্রিকদের দ্বারা। এই যে লাইট হাউসটা আছে সেটা বড়াই করছে একটা ইলাস্ট্রিয়াস। ইলাস্ট্রিয়াস মানে কি? সুবিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। বর্ণিল আর একটা আছে না, কারণ এই যে বলেছে যে 4-5টা জাতি একে ডিজাইন করেছে, রিইমাজিন করেছে। চিত্রায়িত বলা যাবে না না, এখানে চিত্রায়িত বলা যাবে না, এই কারণে প্রসিদ্ধ বলতে পারবেন সর্বোচ্চ, বা কীর্তিমান। বর্ণিলও বলতে পারবেন এবং ইন্টারেস্টিং ইতিহাস বলতে পারবেন এই জায়গাটাতে আর কি। ইলাস্ট্রিয়াস মানে এমনিতে কিন্তু আপনারা যেগুলো বলেছেন সবগুলোই কারেক্ট, এই জায়গাটাতে একটু ডিফারেন্ট, ইতিহাসের ব্যাপার আছে তো। এর বড়াই করছে একটা কৌতূহল, ইন্টারেস্টিং এবং ইলাস্ট্রিয়াস একটা ইতিহাস, এবং এটা এভিডেন্সড, এটা প্রমাণ পাওয়া যায় এর ইউনিক ডিজাইন থেকে, যেটা একটা মসজিদের যে মিনারেট আছে তার একটা রেমিনিসেন্ট। মিনারেট কি জিনিস আর রেমিনিসেন্ট মানে কি? স্যার মিনারেট মানে মিনার, মসজিদের মিনার, আর মসজিদের মিনার আর রেমিনিসেন্ট রেমিনিসেন্ট মনে করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা হচ্ছে স্মারক, যেটাকে বলা হয় মেমোরিয়াল, স্মৃতিবহ, স্মৃতিবহটা যাবে, এটা হচ্ছে মসজিদের মিনারের স্মৃতি বহন করে। এটার যে অ্যাট্রাকটিভ আর্কিটেকচার আছে, আকর্ষণকারী স্থাপত্য আছে এবং এর স্প্লেন্ডিড সিট সেটিং আছে, স্প্লেন্ডিড একটা প্রশংসামূলক শব্দ এখানে, এবং পেছনের শহরটার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আছে, যেটা ছানিয়া লাইট হাউসকে এতটা জনপ্রিয় আকর্ষণে পরিণত করেছে। যাক, তারপর হচ্ছে ফরমেন্টর লাইট হাউস। মিস্টার রানা, পড়েন দেখি ফরমেন্টর লাইট হাউস। জি স্যার। Formentor Lighthouse, one of the most famous and photographed landmarks in Majorca. Formentor Lighthouse lies on the northernmost tip on the এটা কি Balearic Island. Balearic Island, yes. Iceland, island, Balearic island. Island. Uh, Towering some to 10 meters above the sea, the lighthouse is perched on the top of a lofty cliff with steep drops below it. Known as for the Formentor in Spanish, its Blinding, blinding. blinding beacon of light has warned sailors about the dangerous Majorcan coastline ever since 1863 due to the outstanding natural beauty around it and fantastic views out over the Mediterranean. For Formator Lighthouse is not to be missed. Okay, thank you so much. Let's see what we have until now. One of the most famous and photographed landmarks in Majorca, স্প্যানিশ থেকে পেয়েছি, ওরা যে উচ্চারণই করে না, মেয়রকা ফরমেন্টাল লাইট হাউস, ভুল হতে পারে, সমস্যা নেই দেখি। Formental Lighthouse lies on the northernmost tip of the Balearic Island. Towering some 210 meters above the sea, the lighthouse is perched on top of a lofty cliff with steep drops below it. তো মেয়রকার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত এবং ছবি তোলা হয় এমন ল্যান্ডমার্কের মধ্যে একটা ফরমেন্টাল লাইট হাউসটা শুয়ে আছে হচ্ছে ব্যালেরিক দ্বীপের নর্দার্ন মোস্ট দ্বীপের চূড়ায়।
সাগরের লেভেল থেকে 210 মিটার উঁচুতে অবস্থিত এই লাইট হাউসটা বসে আছে একটা লফটি সুউচ্চ খাড়াইয়ের উপরে, যেখান থেকে স্টিপ ড্রপস ঠাস করে নেমে গেছে, মানে খাড়া নেমে গেছে সোজা, কোনো ধাপে ধাপে নামেনি। স্প্যানিশ এটাকে ফার্ডে ফোরমেন্টো নামে পরিচিত। এটার যে ব্লাইন্ডিং বিকন অফ লাইট, এর যে বাতিঘরটা আছে, এবং এটাকে ব্লাইন্ডিং বলা হচ্ছে, সরাসরি তাকালে আপনি কানা হয়ে যেতে পারেন এমন উজ্জ্বল আলো, সেটা হচ্ছে নাবিকদেরকে ওয়ার্নিং দিয়েছে 1863 থেকে। ওয়ার্নিং দিয়ে আসছে, কারণ হচ্ছে এই জায়গার যে তটরেখাটা আছে সেটা খুবই ডেঞ্জারাস, এবং এর চারপাশের যে আউটস্ট্যান্ডিং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যটা আছে এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের যে ফ্যান্টাস্টিক ভিউ আছে, এই কারণে ফার ফরমেন্টাল লাইট হাউসটাকে মিস করা যাবে না। সো ফাইনালি মিস্টার রফিক ফিনিশ করেন দেখি পোর্টল্যান্ড হেডলাইট। Thank you, sir. Portland headlights. Looking out over the wild, wet, and the windless waters of the Atlantic, Portland Headline has guided sailors back to the safety over the since 1791. The historic lighthouse is set on the crazy clifftop in Cape Elizabeth, just one of the south of the busy Portland Harbor. Reaching almost 25 meters in height, its white conical tower stand out delightfully against the desolate and rugged coastline that lies around it. Although it is now automated, visitors can stop by its uh, adjoining Adjoining. maritime museum of learn all about its captivating past and hear the tragic tales of the many ships that were watched along the main coastline. বুঝছেন? ওকে, সো লেটস সি কোস্ট লাইন শব্দটা, হ্যাঁ কোস্ট লাইন, কোয়ের দিকে নজর দিতে হবে। লুকিং আউট এখানে ওভার দ্য coastline হবে না? কোস্ট কস্ট লাইন না, কোস্ট লাইন, কোস্ট। মানে ঠিক এখানে আছে, আমি আর কি খ উচ্চারণ করতেছিলাম coastline। হ্যাঁ কোস্ট লাইন, এটা একটু ক আচ্ছা, দিলে এটা হচ্ছে কস্টের মতো হয়ে যাচ্ছে, এটা কোস্ট হবে, কোস্ট। কোস্ট গার্ড বলে না, ঠিক আছে, ওরা তো ঠিক আছে। তটরেখায় পাহারা দেয়। Looking out over the wild, wet, and windy waters of the Atlantic, Portland Headlight has guided sailors back to safety ever since 1791. The historic lighthouse is set on a craggy cliff top in Cape Elizabeth, just to the south of the busy Portland harbor. Reaching almost 25 meters in height, its white conical towers stand out delightfully against the desolate and rugged coastline that lies around it. Although it is now automated, visitors can stop by its adjoining Maritime Museum to learn all about its captivating past and hear the tragic tales of many ships that were wrecked along the main coastline. তো আটলান্টিকের বন্য ভেজা এবং হচ্ছে বায়ুপূর্ণ পানি আহ, সাগরের দিকে যদি তাকিয়ে থাকি, সেক্ষেত্রে পোর্টল্যান্ড হেডলাইটটা হচ্ছে 1791 থেকে নাবিকদের নিরাপত্তার দিকে পথ নির্দেশ করেছে। এই ঐতিহাসিক লাইট হাউসটা বা বাতিঘরটা হচ্ছে কেপ এলিজাবেথের একটা ক্র্যাগি ক্লিফ টপে অবস্থিত। ক্র্যাগি জিনিসটা কি ধরনের বৈশিষ্ট্য? ক্র্যাগি ক্র্যাগি হচ্ছে বন্ধুর পথ বলে না, রাফ, সেটা। সো এই বন্ধুর তো স্যার, পথ বা রাফ একটা ক্লিফ টপের উপর অবস্থিত। এটা ব্যস্ত পোর্টল্যান্ড পোতাশ্রয়ের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত, উচ্চতায় 25 মিটার, এবং এর সাদা কনিক্যাল টাওয়ার, একটু ফানেল টাইপের টাওয়ারটা যেটা আছে আমাদের সুতার গুটি যে ধরনের হয় বড়গুলো, সেই শেপের, 25 মিটার উচ্চতা, এবং এটা হচ্ছে নান্দনিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে ডিজোলেট এবং রুক্ষ তটরেখা যেটা চারপাশে ছড়িয়ে আছে। ডিজোলেট শব্দটা অর্থ কি? DESOLATE। ডিজোলেট হচ্ছে উষর, জনশূন্য। জনশূন্য। ইয়েস, ওকে। যদিও এখন এটা অটোমেটেড হয়ে গেছে, ভিজিটররা এসে এর অ্যাডজয়নিং মেরিটাইম মিউজিয়ামে আসতে পারে। অ্যাডজয়নিং মানে কি? সংলগ্ন বলে না, সন্নিহিত, পাশাপাশি। পাশাপাশি একটা মেরিটাইম মিউজিয়াম আছে, সেখানে এসে এর যে ক্যাপটিভেটিং অতীত সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। ক্যাপটিভেটিং মানে হচ্ছে আপনাকে ধরে রাখবে,
গল্প শোনার জন্য, চিত্তাকর্ষক গল্প, ফ্যাসিনেটিং অতীত, এবং আপনি অনেক ট্র্যাজিক টেলস শুনবেন। ট্র্যাজিক টেল মানে কি? ট্র্যাজিক টেল হচ্ছে করুণ গাথা গল্প, করুণ গল্প শুনবেন। অনেক জাহাজের, যেগুলো হচ্ছে এই মেইন তটরেখার মধ্যে রেক্ট হয়েছিল, জাহাজ ডুবি হয়েছিল, সেগুলো গল্প শুনবেন। সো দ্যাট এন্ডস আওয়ার আর্টিকেল ফর টুডে। সো নেক্সট দিনের জন্য আমরা যে ডিসকাশন টপিকটা রাখতে পারি সেটা হচ্ছে কি বলেন? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? আগামী দিন চাচ্ছি একটা প্রেজেন্টেশন রাখার জন্য এটার উপরে, কারণ লাইট হাউসটা সম্পর্কে কিন্তু আপনাদের মতো অনেকেই জানেন। এখন লাইট হাউসটা কিন্তু প্রিটি ইন্টারেস্টিং থিং। সো দুইটা অপশন আছে, এক হচ্ছে লাইট হাউস নিয়ে যদি প্রেজেন্টেশন দেন, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি এখানকার সরাসরি আর্টিকেল থেকে লাইট হাউসের বর্ণনায় যেতে পারেন। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনি লাইট হাউস কি জিনিস সেটা সম্পর্কে একটা জেনে সেটাও অ্যাড করে দিতে পারেন আপনার প্রেজেন্টেশন শুনতে। সো ওটা করতে গেলে একটু রিসার্চ করতে হবে, একটু পড়তে হবে লাইট হাউস কি জিনিস। সো ইটস অল আপ টু ইউ। আগামী দিন থাকছে অনলি প্রেজেন্টেশনস অ্যান্ড মিস্টার রানা, থ্যাংক ইউ for the what listen. So that's all for today. Thank you for joining me this long. Take care of yourself and have a nice time. Take care, everyone. আসসালামু আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম স্যার। Walaikum আসসালামু assalam. আলাইকুম স্যার। Have a nice day. থ্যাংক ইউ